बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजागर दीपा बेसनवंत ते मंत्र रतन कोटली खुली अनुपा रहाओ। बिस्मन बिस्म भई जो पिखियो कहन न जाय बड़ियाई। मगन भये हाँ संग मते पोत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछ जंजारा आहा बुध नहीं पूरा। पूजन पूजा बीच ना खींचा पाँव तेरा पूरा। एक ओंकार एक बसारा एक अपरपारा। एक बस थीरन एक संपूर्ण एक प्राणदान। निर्मल निर्मल सुचा सुचो सुचा सुचो सुचा। अंत नायंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शिश कृपा दे। सतगुरु पातशाह जी के चरणों में पात्र बन के आप बैठे हाँ। वाहगुरु ने साड़ी तबीयत की है, कृपा की असी कृपा ला। गुरबाणी शब्द आप आपस में सुनिया है, रल मिल के साझा किया। आओ इसी विचार के विचार करके सारे ने बहुत इंसान को प्यार भेज बोलना जी। आखिर वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। बड़े लंबे टाइम तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी लड़ीवार सुनते आ रहे हैं। बिलावल राग के विचार चल रही है। अज आप राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दो पदे घर सतवां विच पहुंचे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुरुआत की है धन गुरु अर्जन देव महाराज ने। ये गुरबाणी के घर होंगे हैं किहड़े जदों राग दे विच कोई भी स्टैप बदलदा दो पदे चौपदे ते तुके एक तुका फिर अगे घर पहला घर दूजा घर पंजवां घर छेवां सतवां। इदां कि रागी सिंह ने जिन्हां दा रागां दे नाल संबंध आ उन्हां नूं ज़्यादा जानकारी होती। चलो कहण तो भाव भी आपां अगले जो चौपदे अते दो पदियां वाले शब्द ने उन्हां दे विच अज आपां प्रवेश होईए। जिहड़ी कि अगले स्टैप दे विच आपां चले। बड़ी वधिया विचार दिंदी है पातशाह ने। सतगुरु पातशाह जी रहाओ की तुक विच ते आरंभता की बख्शिश करते हैं।
सतगुर शब्द उजारो दीपा। सतगुर साडा गुरु सतगुर गुरु ग्रंथ साहिब है। उजारो उजारो तो भाव है चानन उज्जल। सतगुर शब्द उजारो दीपा दीवा। दीपे तो भाव दीवा। मेरा सतगुर एक दीवे की तरह। ते दीवे का भाव मतलब कि उनका दीवा चानन करता पूरा आप मचदा बत्ती बलदी आ तेल सड़दा गा दीवे दे शरीर नूं छेक लगदा ता चढ़दा है मूँह मचदा है पर फिर भी उन्हें भला किया होरां नूं चानण दिता अनेकां लोकां नूं ठोकरां तो बचाया। देखो एक महसूस करने वाली गल आ भी दीवे ने कितनी तकलीफ झली आ। बेचारे ने तेल बचाया बत्ती बची शरीर बचाया पर होरां नूं चानण दिता। इत्थों सिद्ध होंदा भी जिन्हां ने दुनिया नूं कुछ देना जिन्हां ने दुनिया नूं कुछ देना उन्हां नूं मचना पैंदा। इत्थों सिद्ध हो गया जिन्हां ने लोकां दा भला करना ना उन्हां नूं अपने आप नूं एक इउं कह लो सोने वांग ना पुठाली चुकाउणा पैंदा गा छेक देना पैंदा। जिवें उदाहरण वजों तुसीं सारे इस गल नूं समझदे अज दे समय दे अनुसार वो किसी ने बड़ा सोहना लिखिया दो छल्लियां पातियां एक छल्ली भुन्नी हुई आ ते एक कच्ची आ थले लिखता रेट कच्ची का उदाहरण वजों 5 रुपए तो भुन्नी का 10 रुपए। कहते जिन्हों ने अपने आप को भुन्निया ना अपने आप को मचाया रेट उन्होंने वधदे आ जिन्हों ने अपने आप को कच्चेपण च रखिया उन्होंने रेट नहीं बढ़ते। इतों सिद्ध की होगा जिन्हों ने अपने आप को अमृत वेले तकलीफ दी है तो बहुत कठिन काम आ मामूली काम थोड़ी आ। जिन्हों ने अपने आप को गुरबाणी सुनने में जोड़िया सौखा काम नहीं औखा काम आ। जिन्हों ने अपने आप को गुरबाणी पढ़ना विचारने में लाया सौखा काम नहीं। जिन्हों ने अपने आप को सेवा में लाया अच्छा सेवा करते हैं लोगों के ताने भी झले मेहने भी झले बुरे शब्द भी झले पर परवाह नहीं मनी ये की आ छली वांग मच रहे हैं। तो मुला जिहड़ा रेट आ जिहड़ा वो भाई पक्कियां का ही पैंदा भुजियां का ही पैंदा गा कच्चियां का रेट नहीं पैंदा। जिहड़ा पातशाह जी ने इत्थे हवाला दिता ना गुरु पातशाह जी कहते असल दे विच दीवे का मुल तां पै गया उन्हें अपने आप को ना मचाया। फिर मचदियां जिस दिन किवें आरवीर ने बना के दिता ना बेचिया गए तो उस दिन रंग लाल लाल सी हौली हौली ज्यों ज्यों रोज़ बलदा रहा मचदा रहा तो काला होने लग गया। मतलब उन्हें किसी को कुछ दिता देण वाले को देवता कहा जाता आप मचे होरां नूं कुछ देवे सली आप मची पर मुल पवा गई। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी आप छली वांग नहीं आप ना लकड़ा वांग तत्ती लोह ते मचे तैनूं मेरे मालक का मुल पिया एवं नहीं मुल पिया एवं नहीं शहीदां दे सरताज का तुखलस मिल गया एवं थोड़ी मिले। ये पातशाह जी कहते ना अपने आप को असीं भी सेवा सिमरन नाम बाणी नाल मेहनत नाल जोड़ना भाई बस अपने आप को गुरु पातशाह की बख्शिश दे पात्र बनाना हथ अड्डने आ ये तो बिना होर नहीं किते जाना। ये साडी जिंदगी की क्रिया मुल गुरु नाल जुड़िया नहीं पैना गुरु नाल टुटिया का मुल नहीं पैना। अज का हुक्म भी है ना जियो तपत है बारो बार तप तप खपै बहुत बेकार गल उत्थे भी तपन दी आ पर इधरली भट्ठी च तपेगा मुल पै जाना बकारां दी भट्ठी च तपेगा ना मुल नहीं पैना। उत्थे बकारां दी भट्ठी की गल की है बंदा सारी उम्र विषे बकारां च मचदियां गुजार दिंदा पर पल्ले कुछ नहीं पैंदा। उत्थे सारी उम्र गुजारदा ना पल्ले नहीं मुल नहीं पिया जे मुल पिया तां इस गल पिया। दो मूर्त अपनी सुरत के सामने
एक बन्ने इउं कह लो भी आपां जहांगीर आ, ते एक पासे आ गुरु अर्जन देव महाराज। गुरु अर्जन देव महाराज जी का जिहड़ा इतिहास है तुसीं सारे जानते हो भी तत्ती तवी ते पातशाह नूं बैठना पिया, मचे, शरीर बिल्कुल पिघल गया, मच गया, खत्म हो गया। पर चेता रखियो धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी अपने शरीर नूं मचा के भुन के खत्म करवा के भी जिउंदे ने, ते जहांगीर जिउंदा होया भी मरिया होया सी। क्यों? क्योंकि वो बकारां दी भट्ठी च मचदा सी, गुरु साहब सामने वाली भट्ठी च मच गई। किहड़ी च? जिहड़ी भट्ठी तो किसी नूं कुछ मिल गया, सानू कुछ मिल गया है ना। ते जिहड़ा जहांगीर सी वो ऐसो इशरत विच सी, मतलब ओदियां अखां, ओदा जीवन, ओदा पूरे दा पूरा जिंदगी दा जिउण का जिहड़ा ढंग है ना वो बकारी भावना वाला अयाशी लिखिया उन्होंने इतिहास के विच। मतलब जिन्हों आपां सौखी भाषा च गल कर लईए भी करैक्टर तो गिरिया होया लिखिया है, तो करैक्टर तो गिरे हुए लोग 24 घंटे भट्ठ च मचते हैं। दसवें पातशाह ने भी माछीवाड़े के जंगल में बैठ के गल कही है ना, जारड़े का सानू सफर चंगा, भट्ठ खेड़िया का रहना, भाव वह भट्ठ विच मचते हैं भाई जिहड़े अपने आप को कहते हैं असीं खेड़े विच। असल दे विच अपने मित्र, अपने मालक की याद विच मचना तो सब तो वधिया। पातशाह जी कहते एक बार मचेगा ना मुल पै जाना, पर जिहड़ी विकारां दी भट्ठी है तैनूं दिने भी मचाउंदी आ ते रात नूं भी मचाउंदी आ, इह तों बचना। चलो इत्थे सिद्ध हो गया। गुरु साहब जी कहते सतगुर शब्द उजारो दीपा, मेरा वाहिगुरु ना मेरा सच्चा सतगुर मेरी जिंदगी च दीवे का काम करदा गा, ते दीवे का सुभाव की सी वो आप मचिया होरां नूं चानण दिता। दीवे ने आप मच के होरां नूं ठोकरां तो बचाया, किसी नूं ठोकर तो बचाउणा, किसी नूं तकलीफ तो बचाउणा, किसी की जिंदगी च सहारा बनना, ये सब तो वड्डा भला आप कह सकते सब तो बड़ा भला। किसी को ठोकर तो बचाओ, मान लो भी कोई रस्ते में पत्थर आ, पता लग गया अपन भी ये ठोकर बंदा खाऊ जो आऊगा चुकता भला, ठोकर तो बचा ना। इवें जिमें दीवा आप मचिया होरां नूं ठोकर तो बचाया। जे हनेरा हुंदा दीवा ना बलदा हुंदा वो आप ठंडा रहिंदा, मचण की लोड़ नहीं सी। ते किन्ने लोग आउंदे जिहड़े ठेडे खांदे ठोकरां खांदे। इवें जिमें सतगुर जिहड़ा शब्द आ ना गुरु की बाणी आ, ये साडे जदों अंदर ज्ञान के रूप च टिक जाती है, असीं वरत लैने आ तां सानूं ठोकरां तो बचा लैंदी। फिर असीं मड़ियां मसाणां ते ठोकरां नहीं खांदे, असीं फिर कबरां ते ठोकरां नहीं खांदे, असीं फिर डेरियां समाधां ते ठोकरां नहीं खांदे, असीं फिर किते भी नहीं जांदे। बस गल खत्म आ, बिल्कुल फ्रैश जिंदगी हो जाती है, साफ, कोई टेंशन नहीं, बस सब मुक्त हो गए। फिर इसे गुरु साहब ने कहा भी ये सच्चा सतगुर ना शब्द गुरु शब्द दीवा सानू भाई खेडियां तो बचा लेंदा है। फिर असीं बेशुमामां दे अड्डियां ते धक्के नहीं खांदे गे। अज दुनिया का किता बन गया, एक नहीं आशिकी दूजा लगा जाए। पातशाह ने बाणी विच बकायदा लिखा ना आ थोड़ी आशिकी काहदी हैगी, एक नूं छड्ड के होर ही किते धक्के खांदे फिरदे हो। चलो गुरु पातशाह ने एक नहीं अनेक खरियां गल्लां सुनाईयां सानू, एक नहीं आशिकी दूजा लगा जाए। हुण पातशाह जी ने इत्थे की कहागा, फिर बंदा ठेकियां ते धक्के नहीं खांदा, फिर बंदा किते भी धक्के नहीं खांदा जदों सतगुर शब्द दा प्रकाश साडे हिरदे च हो जावे तां। बख्शिश उदों होनी नहीं, गल ध्यान च रखनी जदों सच्चे सतगुर दा साडे हिरदे विच प्रकाश हो जाए उदों बख्शिश होगी। जिन्ना चर दीवा बनदा ना ठोकर खावांगे, जो दीवा बल पिया ना फिर दीवा बोलण लग जाता, चानण हो गया ना फिर ठोकर तो बाद हुण ना ठोकर खा जी। तो जे दीवा हथ ते होवे बलदा होवे फिर भी ठोकर खा जाइए, फिर साडी मूर्खता। फिर तो मन जाना सब बात जानत ही औगण करे, काहे की कुशलात हाथ दीप कूआ परै। हत्थां ते दीवा सी पर डिग पिया, फिर भी खूह च डिग पिया। ते आपां खूह च नहीं डिगना, पहला तो दीवा बालना है, फिर बले हुए दीवे के चानण च आपां तुरना है। ताइयों गुरु साहब ने लिखा सतगुर शब्द उजारो दीपा। फिर लिखा बिनस्यो अंधकार, जिहड़ा हनेरा सी ना वो बिनस गया।
ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਹਨਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਭਾਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਟਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ, ਬਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਤਰ, ਅੱਗੇ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਕੋਠੀ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਘਰ, ਮਹਿਲ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨਾਨਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਟਾਕੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਭਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਸੀ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਛਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਗਾ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਕੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆਗਾ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਗੱਡੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਢੋਈ ਚੱਲੋ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾ ਵੱਖੀ 'ਚ ਦੀ ਐਂਗਲ ਲੰਘੀ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਖੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਖੱਟੀ ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਬਥੇਰੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਐਂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਆਪਣੀ ਕੰਡਾ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਕੰਡਾ ਤਕਲੀਫ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਂਗਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਖੀ ਥਾਣੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਚਾਈ ਆ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਕਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਰਤ ਲਾ, ਪਰ ਵਰਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੋਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿਚੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾ ਗਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਲਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਜੋ ਪੇਖਿਓ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਵਡਿਆਈ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਿਰਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੇਡੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਦੀਵੇ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਦੀਵਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਸਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਬੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਈ ਜੋ ਪੇਖਿਓ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਵਡਿਆਈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚਾ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਨ ਭਈ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਮਾਤੇ, ਮਗਨ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਊਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਗ ਮਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਲੀ ਮਸਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਚੰਬਲੇ ਪਏ ਹੋਗੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਝੋਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਨ ਭਏ ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਮਾਤੇ, ਪੋਤ ਪੋਤ ਲਪਟਾਈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਓਤ ਪੋਤ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਨਾ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਰਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਉਂ ਲਿਪਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸੱਪ ਲਿਪਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੱਪ ਚੰਦਨ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹ ਹਨੇਰੀ ਕੁਛ ਆਵੇ, ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਵੈਸੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਖਾਸ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੀਹੇ ਉੱਪਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ,
ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਨ ਸੁਖ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਸੁਖ, ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਤਾਣੇ ਪਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪੋਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਭਗੀਰਥ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੇਹੋ ਵਰਗੇ, ਕੇਹੋ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਣ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਜਾਰਾ, ਆਹ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭੂਲਾ, ਊਚਨ ਊਚਾ ਬੀਚ ਨਾ ਖੀਚਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀਆਂ ਊਚਨ ਊਚਾ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਬੀਚਨ ਬੀਚਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਤਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਧੂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਆ, ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਖਤ ਤਕੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਵੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਊਚਨ ਊਚਾ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 5ਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉੱਚਾ ਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਚ ਨਾ ਖੀਚਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਸੀ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ, 9 ਮਾਸ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਜੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਸ ਟਾਮਾ ਜੱਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਇੰਨਾ ਵੈਰ, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ
ਏਕ ਵਸਾਰਾ, ਉਹ परमात्मा एक ही आ ते एक दा सारा पसारा बनाया पिया गा। एक है अपर अपार, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर कोई दूजा नहीं है, ਉਹੀ परे तो परे है, अपरंपर। एक वसथीरण एक संपूर्ण, ਉਹੀ भाई सारन पैदा करने वाला, ਉਹੀ सब तो बड़ा संपूर्ण है। दुनिया च मन्निया जाता ये राम संपूर्ण कला 16 कला अवतार आ, ये फलाना 18 कला अवतार आ, ये फलाना इन्ने कला अवतार हैगा। पर परमात्मा नूं किन्नियां कलावां दा मालक कहांगे? परमात्मा नूं तां चलो कहण दे लई लफज है ही नहीं भी वो किन्नियां शक्तियां दा मालक आ, गिणती है ही नहीं साडे कोले। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के गुणां की गिणती नहीं की जाती। आपां परमात्मा ही तां छड्डो, परमात्मा ही तो आप छड्डो, गुणों की गिणती बाबे नानक के गुणों की गिणती नहीं की जा सकती भी किन्ने गुण सी, किड्डी क वड्डी शक्ति का मालक सी बाबा नानक। तो 10वें पातशाह दे जो गुणों की गल करते हैं ना, फिर भी हाथ खड़े हो जाते हैं, असीं तैनूं की नाम लेके बुलाइए, किहड़ा नाम लेके बुलाइए, तू किस काम दे विच माहर नहीं है, किहड़े काम च तू माहर नहीं है, सारे कामां च ही माहर होगा। एड्डी वड्डी कला किहदे विच? बाबे नानक वाहिगुरू गुरु गोबिंद सिंह च, धन गुरु हरगोबिंद सिंह च, गुरु हरकृष्ण साहिब च भावें उमर छोटी है, ठीक है ना। इत्थे पातशाह जी कहते परमात्मा नूं किसी भी गिणती की कला नाल नहीं जोड़िया जा सकता। इहदा मतलब जे किसी नूं साडी लिखत कहंदी है भी 16 कला संपूर्ण आ, 18 कला संपूर्ण आ, 31 कला संपूर्ण आ, साडी लिखत कहंदी है ना भी इन्नियां शक्तियां दा मालक आ इहदा मतलब तां फिर वो छोटा भाई ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? रब जी बहुत ਵੱਡੇ ने जिन्हां की गिणती नहीं की जा सकती। अगे पातशाह जिक्र करते हैं, कहते निर्मल निर्मल दो बारी कहो, बड़ा पवित्र है, पवित्र। सूचा सूचो, फिर की कहा सूचा सूचो सूचा, 5 बारी सुच्चा 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 कहा गया, 2 बारी निर्मल कहा गा। कदों कहा गा? जो पूरा बेरवा इस शब्द विचों मिल गया। रब जी निर्मल ने, वो दीवा जिहड़ा चानण करदा ना वो बहुत निर्मल आ। एक गल ध्यान विच रखो, दीवे दी देखो साडे संसार विच ना अग की पूजा होंदी है, अग की पूजा होंदी आ। अग दुआले बहुत लोग ने जिहड़े फेरे भी लैंदे ने अग दे दुआले। जे पुछ के भी तुसीं अग दे दुआले क्यों फिर कहंदे अग पवित्र आ, अग पवित्र आ। कहते अच्छा अग की पूजा कर दो भाई, कहते जी अग पवित्र आ, मन ली भी ठीक है भी अग पवित्र आ। अगले ने कहता असीं हुआरा भरता भी ठीक आ, असीं भी कहता भी हाँ पवित्र आ। पर जे हुण आपां ना सारे इकट्ठे होकर बाबे नानक नूं पुछ लईए भी अग पवित्र आ, बाबा नानक कहंदा कौन कहंदा? साडे आपां नूं पता संसार दे विच बड़ियां मूरतां बड़ा कुछ दुध नाल धोता जांदा है, दुध नाल कच्ची लस्सी नाल धोता जांदा ना। जे पुछीए क्यों, कहंदे दुध पवित्र है। तो हुण भगत रविदास नूं पुछ लो दुध पवित्र आ, कहंदा ना अपने दुध दे विच कहंदा निगाह मार के देखो किन्ना मझ गां दा पेशाब आ ते किन्ना गोहा। डेयरियां वाले कोल जाके अंकड़े निकल जाणगे, चाह पाउण रखियां होईयां ना वड्डियां वड्डियां, दुध पुणदे ने कै ग्राम ला लो मन कि दुध के हिसाब नाल गोहा निकलदा विचों ते पेशाब तां निकलना ही नहींगा। दूजी गल दुध विच किन्ने जीव ने, जिहड़ी चरबी खुर के आई है ना वो चरबी च किन्ने जीव ने गे। चलो कहण तो भाव गुरु साहब ने इत्थे कटता, कहंदे ना ये पवित्र नहीं है। जिहड़ी अग की गल कीती ना, गोहा अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए, बाबा नानक कहंदा गोहे च भी कीड़े ने, लकड़ च भी कीड़े ने। ਜਦੋਂ तू लकड़ा के गोहे की अग वालेगा तो फिर की होगा? कीड़े विच मचणगे। तू कहना अग पवित्र, दस कित्थे पवित्र? नंबर 2 ते दीवा बलदा गा, जिथे जाके दीवे की सीधी लो की भाव जाके ना सेक पैंदा गा ते उत्थों जगह काली होने लग जाती है। आप जी पता ही है ना, पाम ही कहते हैं भी क्यों दीवे लाल कंधा कालियां कीतियां। उस टाइम पहला अपना गुरु ग्रंथ साहिब वाला जी खब्बी साइड है ना, सज्जी साइड है दरवाज़िਆਂ ਨੂੰ ये भी काली सी तहां तक, कुछ टाइम पहला काफ़ी टाइम पहला तहां तक काली सी है ना। धन्नवाद भुंदड़ वालियां दा जिन्हां ने कालापन चकता, शाबाश दे पात्र आपां है ना। पर दोबारा शुरू हो रहा है, एक बारी चकता अपन शुरू दो, जिन्हां ने चकाया जां चक्या वो जोर लाई जांदे ने कि दुबारे दीवे लाओगे। कहण तो भाव जिहड़ी अग वलदी है ना, अग भी काली आ, मैली आ। चलो अग नूं छड्डो, अग दा मूल की आ? सूरज आ, ते सूरज विच भी कालस आ।
ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਾਲਖ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਬਾਹਰੇ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇਪਣ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਨਮ ਭਾਵ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਕੀ ਆ, ਨਿਰਮਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਤੀ ਸੁੱਚਾ ਅਤੀ ਨਿਰਮਲ। 5 ਵਾਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰੰਪਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਦੀਵਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਸਦੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਮੁਝੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਾਈਆਂ। ਸਭ ਦੋਤਾਂ ਗਾਵੋ ਭਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ